7 у меня детей. Дом нет у меня, я бездомная. Есть у меня отцовские, я приписанная просто там, что паспорт и документы у моих детей есть. Получаю я Рахмарыба только из социальности. На детей мне ничего не дают помочь. У нас в Кабулете не дают, а здесь дают. Мне сказали как-то, если вы сделаете, оттуда вас снимут, мы здесь вам поможем. Но у меня там сейчас время столько надо. У меня дети иногда босиком ходят, нету возможности им помочь, чтобы одеть, в школу принять их, понимаете как? სკოლაში დავდიოდი. აი, იმიტომ ვიცი ასე ქართულად. წერა ვიცი, კითხვა ვიცი, ცოტა ვიცი. მე აი რომ დავდიოდი სკოლაში. მე ჩემი ძმა დიდი მინიგიტი გახდა. და მეგობრები ჩვენი, ჩემი მეგობრები იქ. არავინ არ თამაშობდა ჩემთან. არა. მხოლოდ მე მარტო დავდიოდი სკოლაში. დედა ჩემი რომ მოდიოდა ჩემს საყვანას. სკოლაში და მოდიოდა და მიგაყვიროდა. ვინც ჩემი გოგონა. ჩვენ ხანდახან ერთად დავდიოდი. გონიო. Эй, участка мудара. Есть у меня документ вот, на больницу или что-то. Вот у меня девочка с сердцем тоже болеет. Ей надо операцию делать в конце августа. Хочу ввести вот ее. У нее порог сердца. Вот, не знаю, нету возможности, чтобы ее лечили там что-то вот такое. С полисом, если помогут мне, значит от Бога все зависит. За квартиру 5-6 лет плачу. Иногда хлеб есть у детей, иногда нету. Мы торгуем, вообще торгуем. Иногда, если торгую, на товары деньги нету, пойду попрошу там 15-20 лар, чтобы детей только все из голода, чтобы не умирали. Вот иногда он есть работает 5, 7, 8 лар, 10 лар делают. Иногда нет у него, дома сидит тоже. Отец у меня вот тоже, у него жены нету. Я ему иногда помогаю, иногда есть, иногда нету. Вот, иногда вот и дети босиком ходят, у одного есть, у второго нету. У того надо быть, а пацану-то 6 дома, один пацан с отцом ушел, старший немножко. Вот. Иногда вот и на памперсы деньги не бывает сетей, знаете, как трудно, часто не бывает у нас. Формеумლებია, შენ საცხოვრობ, მე ცხოვრობ აი ქალაქში ცხოვრობ. დედა ყავს, მამა ყავს, აპარატო არ დადიხარ შინახლა სკოლაში. არა ვიცი, ბავშვის ფული მე. დამაძლებენ ხან 2 ლარი, ხან 5 ლარი, არ ვიცი მე. ასე ვარ ჩვენა. ახლა არ ვიცი დედა ჩემი სად მუშაობს. ხოლე ხამე მოა დედა ჩემი. 5 საათი 7 საათი. შემთხვევები, როდესაც ან გაწუხებენ, გააგაჩერებენ ქუჩაში, ან რაღაც გართმევენ თელიდან. ფინეთიდან ორგანიზაციის პრობლემა არის. დომინელი ბოშები არიან და იყო ხუდობებიც. მე პირადად ეს მოთანე მოვყავეთ და საერთოდ და კიდე რაღაცები, ყვავილები მოიპარა საერთოდ და ახლა ძალიან გაგვამწარეს სახლიდან. ჩამოკიდებული ქონდა ესე შესასვლელში და ჩემი სახლის შესასვლელში და ჩამოვხსნეს საერთოდ რა ყოფილა შემთხვევა, როცა ვთქვათ უთხოვიათ თანხა, რაღაცა საჭმელი საკვები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ რაღაც პოლიტიკა უნდა იდგეს ქვეყანაში ისე, რომ მოხდეს რაღაცნაირად ამ საკითხის დარეგულირება. ანუ გავდივარ და გული მისკდება, 2 შვილის დედა ვარ და რომ აი ასე უპატრონო მიგდებულები ვით და ამ სიცივეში რაღაც
ანუ არ ექცევა სათანადო ყურადღება. ამ ბავშვებს სჭირდებათ სოციალიზაცია და ადაპტაცია გარემოში. ეს ბაზარში რომ მიდივარ მე და ხალხი მეკითხება. აქ და ყავს. წამოდით ჩემთან ერთად გიყიდო რამე. მე უთხარი. არ მინდა არაფერი. რამე გიყიდე მაროჟნი, რაგინა, ბამბა გიყიდო. არ მინდა. აი ხოლმე მივიდა მაღაზიაში. არ ვიცი რა ვიყიდო. 2 ლარი მაქვს ჯიბეში. რა ვიყიდო 2 ლარი რო ჩამო არ ვიცი. 2 წელია რომ ვაქაცხოვე. ჩემი ხაზე კარო არ შიერები ჩვენა. ხან მოგვიტან საჭმელი ხან არა, ხან მოგვიტან ხან არა. რო არ შიერები. კომპიუტერი. ვარა დირიან სახში. ეხლა გარეთ აღარ გავლიან, ითამაშებენ და ეგ არის. А я сипой. А вот выгонят нас. Куда мы пойдем? Нету ничего. Иногда сижу и плачу. Знаете, как грустно бывает из-за этого вот все. Спим на полу. Все вещи хозяйка дала. Жалеет нас. Понимаете, как-то. Иногда есть возможности, чтобы она им помогает. Иногда дает там хлеб или картошку или что-то. Ну, хорошие, правда, люди хорошие. Мы знаете, как вам сказать, мы грузинов уважаем, потому что мы здесь родились. Мы грузинские цыгане. Мы грузинские цыгане. Так сказать, Сакартвелос Мукалаки Чуэнгуак. Мы уважаем, потому что мы, если куда-то мы поедем, грузинские цыгане, нас так не примут, как и наши. Мы уже и грузинский язык знаем, и читать, и писать. Как говорится, Гюйхуарс, Сакартвело, да. არ უნდა იყვნენ რა თქმა უნდა ბავშვები ქუჩაში, მაგრამ სოციალური პრობლემა თავ ოჯახებშია ჯერჯერ თვითონ ბავშვების ოჯახში, როდესაც ესეთი აქვთ რომ ასე უშვებენ ბავშვებს გარდა ოჯახური პრობლემა უფრო და იმათი წარმომავლობის პრობლემა უფრო როგორც ბავშვების ტრადიცია ალბათ ეს. ყველა ქვეყანაში ეგრე არიან ბოშები თავის ეგრეთ წოდებულ ტრადიციებს იცავენ და რას ვერ გახდები მაგასთან ვერაფერს. და არც არის საჭირო ეხლა ებრძოლო მაგას. უბრალოდ რაღაცა კალაპოტი უნდა. რუმინეთიდან ძალიან ბევრია მთელი ევროპას მოედმენ ეხლა იმიტომ რომ ევროკავშირშია რუმინეთი და ბულგარეთი. რუმინეთი და ბულგარეთიდან არიან ბევრი. ბევრ ქვეყანაში პრობლემას ქონიან. საფრანგეთში შექმნეს აშკარად პრობლემა და ბევრ ქვეყანაში ბოშას მიუხედავად იმისა, რომ სამშობლო არ აქვს, ძალიან ბევრი ღირსება აქვს და თუნდაც მათი ფოლკლორი, რაც დღემდე მოვიდა და არაერთი მათი დამწერლობის ვთქვათ იგივე მაგალითი, მაგრამ სამწუხარო და რეალობაა, რომ რუსთაველზე, ანუ იგივე დედაქალაქში არიან ასეთ ცუდ ვითარებაში. მეუღლე არ მუშაობს. ჩვენ დავდივართ ლილოში. როცა მაქვს საშუალება, იქ ვყიდულობ საქონელს და ვყიდი. ბაზარში ისე ფეხზე დავდივარ ჩვენ. არა გვაქვს იმდენი საშუალება ადგილი რომ ეხოს. ჩემი ის ხანდახან თუ არა მაქვს ტავარის ფული, ჩემი შვილები დადიან მათხოვრობენ.
რადიოზე დადივა, ყველაზე დადია. აქეთ. ბავშვებისთვის ციგნი უნდა იყიდო, ჩანთა უნდა იყიდო, ისეთი სასკოლო რა ჭირია, არა მაქვს არაფერი მაგის. აი, даже ჩუსტები არ აქვს ჩემ გოგოს უმფროს. აი აქ ვიდექი ნაზრობში და პოტასები მქონდა რაც ხეივში 7 წელი. ოდა ბიჭი ვინც ხამოვიდა ფერწასველი თუ გაქონდა, ვანახე პოტასი რაც ხუპლარიანი პოტასი. არა მივეცი რომ შეესვათ, მოვიდა და წამახტე რა. მეორე თამარ მოაყვა. და მაინც არ დამებრუნე რა. უნდა ისეთი დრო მილიცია მართვა საქონელი ესმერია სუმკები დავდიოდი ქონდა რაღაცა საქონელი სუმკაში აი დამდგარი ვიყავი და კიდი დასაწყმელები ყველაფერი მქონდა ისეთი დრო და წამართვა ვეუბნები ჩემი შვილების 7 შვილები მყავს რა უნდა ვქნა ვაჭრო ადგილი არა მაქვს მომეცი ადგილი მომეცი საშუალება რომ მქონდეს რამე ნაქირავებში ვცხოვრობ არა მაქვს იმდენი საშუალება რომ ადგილზე რომ დავჩი და ვივაჭრო უტერებენ იმაში პოლიციაში მიდიან მირეკავენ ხანდახან მოდიან და მეტყვიან აი ბავშვებს ერთად მე იყვანებე და მეთქვი აი დედა ჩემი არის აქ ცხოვრობ ჩვენ და ისე ამბავში ვარ ჩვენ მე ვარ 13 საგოგონები ყველა დადია აგარეთ აი მოკანტულები არიან სხვა გოგონები მე არა მე ასეთი არა როგორ მე მიყვარს სახში დომა ჩემი მეგობრები რომ მოდიან ჩემთან წამოდიან მე ვუთხარი სადა აი სადმე მე ვუთხარ დედა ჩემი ჯერ არ არის სახში ვერა ბავშვის და ყოველდღე ასე ვარ ყოველდღე ბავშვთან გარეთ ვერ მიდივარ როცა მოვადდა ჩემი საღამოს აი არ ვიცი საქმეს ველა მე ვაკეთებ ან დედა ჩემი რა სახში დედა ჩემი არა და გუშინში სავატყოფოში წაიყვანეს ჩემი და მეორე ნანური რო ქვია გული რო ტკივა იმას წაიყვანეს სავატყოფოში და ოპერაციას უნდა გაიკეთოს გულზე გული არ ნატკინი მე რა ვიცი აი ახლა მამა ჩემი არ ვიცი სად მუშაობს არ ვიცი არა ძირითადად ბოშა ქალები მუშაობენ კაცები სახლში ზიან ქალები ძირითადად არჩენენ ოჯახებს პრაქტიკულად რა არის პრაქტიკულად ის არის რომ ეს ტრადიციულად ესეთები არიან ჩვენი ბოშები მაგალითად ესე არ არიან აი და უშუალოდ ესე უჭკიან ნაჩესარია აი როგორც ხედავ ინელი ბოშები ძალიან პირიქით არიან მაგრამ თავისი სათვისტო მუშაობით აქ და თავისი ცხოვრების წესს ეწევიან და ეხლა მაგათ ცხოვრების წესში ჩარევა ადამიანის უფლებების დარღვევა რო შექმნას რაღაც ფონდი რა გამოინახოს ამისთვის სახსრები რომ ეს ბავშვები თანაბარ პირობებში იზრდებოდნენ სხვა ბავშვებთან საქართველოს მოქალაქეებთან და რაღაცნაირად მოხდეს მათი თუნდაც სკოლაში წაყვანა განათლების მიცემა კარგი ოთახი რო იყოს კარგი ბინა არის კარგი ბინა მომწონს ინგლისურად მინდა ვისწავლო რუსულად ქართულად მინდა ვიყო მე საბათ რო დავყალი რო დავდიოს მე მინდა ვიყო leperisti ყველაფერი მინდა ვიყო Lege poave. Poate poave. Sirera მინდა